السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ آج ہم اپنے اس ویڈیو لیکچر میں امتیاز علی تاج کے لکھے ہوئے یک بابی ڈرامے بیگم کی بلی اس کی اہم MCQs کا جائزہ لیں گے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا ہمارے پاس ہے کہ بیگم کی بلی ہے یک بابی ڈرامہ، ریڈیو ڈرامہ، ٹیلی ویژن ڈرامہ، منظوم ڈرامہ۔ اس کا صحیح جواب ہے یک بابی ڈرامہ۔ لیکن ہم ایک نمبر کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ دیکھیے، جو ڈرامہ اصل میں لفظ ہے، اس کا ماخذ تو یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا، ڈرامہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے، جیسے ایک افسانہ ہوتا ہے، ایک ناول ہوتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ڈرامے میں کہانی کرداروں کے ایکشن کے ذریعے سے، ان کے عمل کے ذریعے سے پیش کی جاتی ہے۔ ناول ہم پڑھتے ہیں عام طور پر، افسانہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں اور وہ کہانی مختلف کردار اپنے ایکشن کے ذریعے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ڈراموں کی مختلف اقسام، ان میں سے ایک ڈرامہ ہمارے پاس کہلاتا ہے یک بابی ڈرامہ، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ون ایکٹ پلے۔ اب ون ایکٹ پلے کیا ہوتا ہے یا یک بابی ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ دیکھیے کہ اردو میں جو لفظ یک ہے، یہ اصل میں فارسی زبان کا ہے، یک، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک، اور لفظ بابی جو ہے یہ نکلا ہے باپ سے، ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے باپ۔ اب باپ، بے الف بے، باپ کے ایک معنی تو چلیں دروازے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن باپ کے معنی ایک چیپٹر کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یک بابی ڈرامے سے مراد جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں صرف ایک باپ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے ایک کتاب ہے، کتاب چیپٹرز میں تقسیم ہوتی ہے۔ اب بڑی کتاب ہوگی، 3 چیپٹر، 4، 5، 10، 12، 20 ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک ڈرامہ تقسیم ہوتا ہے ایکٹ میں۔ کتاب تقسیم ہوتی ہے چیپٹر میں، ڈرامہ تقسیم ہوتا ہے ایکٹ کے اندر۔ اب ڈرامہ بڑا ہے تو نمبر آف ایکٹس کی تعداد بھی بڑھ جائے گی، 3، 4، 5، 6، 7 ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ڈرامے مختصر ہوتے ہیں، ان میں صرف ایک ہی ایکٹ ہوتا ہے۔ یعنی فرض کیجئے کوئی کتاب آپ کے سامنے آئے جس میں صرف ایک ہی چیپٹر ہو، تو یقیناً وہ بڑی پتلی سی کتاب ہوگی، چھوٹی سی کتاب ہوگی۔ اسی طریقے سے ون ایکٹ ڈرامے جو ہوتے ہیں وہ مختصر ڈرامے ہوتے ہیں، ان میں ایک ہی ایکٹ ہوتا ہے۔ ان ڈراموں کو اردو میں یک بابی ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ تو بیگم کی بلی بنیادی طور پر یک بابی ڈرامہ ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ یک بابی ڈرامے میں ایک ہی کہانی ہوتی ہے، ایک ساتھ کئی پلاٹ نہیں ہوتے کہ مین پلاٹ ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ سب پلاٹس چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر اس میں ایک ہی کہانی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ نوٹ کریں گے کہ یک بابی ڈرامے کے اندر نمبر آف کریکٹرز، کردار زیادہ نہیں ہوتے۔ وہ جتنے زیادہ کردار پھیلتے چلے جائیں گے، کہانی بھی پھیلتی چلی جائے گی، اور یک بابی ڈرامے میں یہ گنجائش نہیں ہوتی۔ کوشش کرتا ہے مصنف، ڈرامہ نگار، کہ کہانی کو محدود رکھا جائے اور ایک نقطے کے گرد ہی اس کو محدود کیا جائے۔ تو اس ڈرامے میں بھی نمبر آف کریکٹرز، کرداروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ اگلی ہمارے پاس MCQ ہے کہ بیگم کی بلی کے ڈرامہ نگار ہیں آغا حشر کاشمیری، احمد ندیم قاسمی، منشی پریم چند، امتیاز علی تاج۔ صحیح جواب ہے امتیاز علی تاج۔ ڈرامہ بیگم کی بلی اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ دیکھیے کچھ کتابوں کے نام لکھے ہیں امتیاز علی تاج کی، لیکن ہماری کتاب میں جہاں سے یہ لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے سید امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے۔ اس کے بعد اگلے ہمارے پاس ہے کہ انارکلی اور چچا چکن ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ انارکلی بڑا مشہور ڈرامہ ہے، اکبر بادشاہ، شہزادہ سلیم اور انارکلی کے گرد گھومتی ہوئی کہانی۔ اچھا، چچا چکن ان کا ایک کردار ہے جو انہوں نے اردو ادب کو اس سے نوازا، اور ان کی احمقانہ، ان کی حماقتیں اور ان کے احمقانہ کام جو ہیں وہ بہت، یعنی بچپن میں آپ نے پڑھی ہوں گی، مختلف تصاویر کے ساتھ کہانی آتی تھی، بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، یہ ان کے ذہن میں جو خیال آیا تھا، یہ جو آئیڈیا انہوں نے اپنایا، وہ انگریزی زبان میں اور انگریزی ادب سے لیا تھا، وہ اگلی ہم MCQ میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ ان کی ایک جو کتاب ہے چچا چکن، جس میں ان کے جو کردار ہیں اسی کے نام پر یہ کتاب ہے۔ تو ان کی مشہور تصانیف ہیں انارکلی اور چچا چکن کی امتیاز علی تاج۔ اب دیکھیے 5ویں MCQ ہے کہ انگریز مصنف جیروم کے مزاحیہ کردار۔ تو انگریز مصنف جیروم نام تھا، انہوں نے ایک کردار تخلیق کیا تھا، انکل بوچر۔ تو اس سے متاثر ہو کر امتیاز علی تاج نے یہ کردار تخلیق کیا۔ خوجی، چچا چکن، مرزا، حکیم بڈن۔ صحیح جواب ہے چچا چکن۔ اب کہانی کی طرف آتے ہیں۔ کہانی بہت
आसान सी थी। और कोशिश ये किया करें कि पहले आप जिस ड्रामे की भी एमसीक्यूज़ का मुताला करना चाहते हैं, पहले ड्रामा या उस सबक, वो अफ़साना, वो मज़मून आपने मुताला किया, उसके बाद करें तो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ से आप समझ सकते हैं। पहले एमसीक्यूज़ करने से तो बड़ी कमी रह जाएगी। अच्छा, अब इस ड्रामे में ये कि बेगम साहिबा की एक बिल्ली आती हैं और वो बिल्ली की खिदमत में इतनी महब हो जाती हैं कि अपने शौहर से लापरवाही इख्तियार कर लेते हैं, और ये बात शौहर को बड़ी नागवार गुजरती है। और फिर वो कोशिश करते हैं कि इस बिल्ली को ही ठिकाने लगा दिया जाए। कहीं वो बिल्ली को छोड़कर आते हैं, लेकिन बिल्ली वापस आ जाती है। फिर वो उसे छुपा के रखते हैं। उसके बाद वो एक मुलाजिम आता है, उसको रिश्वत देते हैं कि तुम इस बिल्ली का काम तमाम ही कर दो। लेकिन वो जो मुलाजमत के लिए शख्स आता है, वो इंतहाई तेज़ तर्रार होता है, और वो ना सिर्फ उन्हें धोखा देता है, अपने काम भी निकलवा लेता है, उनसे पैसे भी बटोर लेता है, और बेगम साहिबा के ज़रिए से मुलाजमत भी हासिल कर लेता है, और बेगम साहिबा की नज़रों में एक बड़ा अहम मकाम भी हासिल कर लेता है। तो उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से आप समझ सकेंगे। तो मियाँ के लिए दर्द सर बनी हुई थी बेगम की बिल्ली, बेगम की शॉपिंग, बेगम की तनकीद, बेगम की फरमाइश। सही जवाब है बेगम की बिल्ली। मियाँ ने बिल्ली को बंद कर दिया था कमरे में, बावर्ची खाने में, गुसल खाने में, कोयलों की कोठरी में। सही जवाब है कोयलों की कोठरी में। इसी वजह से वो बिल्कुल सियाह रंग की सियाह हो जाती है। बिल्ली तो हो रही थी लाल सुर्ख, काली सियाह, नीली पीली लाल गुलाबी। सही जवाब है काली सियाह। बिल्ली थी साले की, सास की, बेगम की, साली की। सही जवाब है बेगम की। मियाँ को घर के लिए ज़रूरत थी ड्राइवर की, बावर्ची की, माली की, चौकीदार की। सही जवाब है बावर्ची की। कहीं आपको अगर ऑप्शन में खानसामा दिया जाए तो भी एक ही बात है, बावर्ची कहें खानसामा कहें। उसके बाद 11वां हमारे पास 11वीं एमसीक्यू है कि मियाँ ने बिल्ली को ठिकाने लगाने के लिए इब्तिदान पेशकश की थी 98 की, 1 रुपये की, 2 रुपये की, 3 रुपये की। सही जवाब है 98 की। लेकिन वो जो मुलाजमत का उम्मीदवार होता है वो इंतहाई तेज़ होता है, और वो साफ इनकार कर देता है कि बिल्ली का एक तरह से कत्ल है, 98 नाकाफ़ी है, और बढ़ते बढ़ते बात 5 रुपये तक पहुँच जाती है। तो बिल्ली को ठिकाने लगाने के लिए मुलाजमत के उम्मीदवार से हतमी रकम ये तय हुई थी। सही जवाब है 5 रुपये। बेगम शिद्दत से याद किया करती थी गुमशुदा अंगूठी को, गुमशुदा बिल्ली को, गुमशुदा पर्स को, गुमशुदा हार को। सही जवाब है गुमशुदा बिल्ली को। मियाँ ने बेगम को ख़रीदारी के लिए दिए 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। सही जवाब है 10 रुपये, ताकि उनके आंसू पोंछे जा सकें, उनका ध्यान भटकाया जा सके। बेगम ने ख़रीदारी के पैसों से ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया था फूल। यकबाबी ड्रामे बेगम की बिल्ली में किरदारों की तादाद है 4। याद रखिएगा, यकबाबी ड्रामे यानी वन एक्ट प्ले में आमतौर पर किरदार बड़े महदूद होते हैं, तादाद बहुत कम होती है। ड्रामे में सब्ज़ कदम कहा गया है, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब जो होता है वो मनहूस के होते हैं। याद रखिएगा, सब्ज़ कदम से मुराद किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं मनहूस के मायनों में। तो किसको कहा गया है? बेगम को, बिल्ली को, नए मुलाजिम को, मियाँ को। सही जवाब है बिल्ली को। अगली एमसीक्यू है कि फ़ारसी मकूले हर 6 बाद से मुराद है। ये मकूला इस्तेमाल किया गया था सबक में, इस मनकते में, यकबाबी ड्रामे में। तो इसका मतलब क्या है? जो हो सो हो, जैसा देश वैसा भेस, जैसी करनी वैसी भरनी, फिर मिलेंगे। सही जवाब है जो हो सो हो। क्योंकि जब मियाँ के भाई यानी देवर साहब बताते हैं कि आप बहुत ख़तरनाक काम कर रहे हैं, अगर भाभी को पता चल गया तो आपके लिए ज़रा ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी, तो फिर वो ये मकूला पढ़ते हैं कि अब तो जनाब ये काम कर डाला, जो हो सो हो। मियाँ ने बिल्ली को छोड़ दिया था, पहले खुद कोशिश करते हैं लेकिन वो बिल्ली वापस आ जाती है। कहाँ छोड़ा था? दरिया के किनारे, लेकिन वो वापस आ जाती है। मुलाजमत के उम्मीदवार ने इसी बिल्ली को चालाकी से बेगम साहिबा ही को फ़रोख्त कर दिया था 5 रुपये में, 8 रुपये में, या फिर 10 रुपये में। सही जवाब है 10 रुपये में। मुलाजमत के उम्मीदवार को मुलाजिम रख लिया बेगम ने, मियाँ ने, देवर ने, पड़ोसी ने। ये काम बेगम साहिबा ने सर अंजाम दिया था। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आज की इस मुख्तसर से वीडियो लेक्चर से आपको यकबाबी ड्रामे बेगम की बिल्ली की अहम एमसीक्यूज़ की तैयारी करने में खातिर ख्वाह मदद मिली होगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।